May I come? Yes. Please come. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. May I have Please. Your good name? Saddam Hussain? Okay. Ask him. No, sir, please. Go on. Saddam, please introduce yourself. My name is Saddam Hussain. I hail from a village named Tapon, which is in Samprad 2 block of Bhirbhum district. I completed my BTech in Electrical Engineering from Jalpaiguri Government Engineering College. Currently, I am working as a trainee in Asansol Division of Eastern Railway. Okay. So, Bhirbhum district is a very enriched in geographical sense, cultural sense. So, if I want to ask you that what information you can provide me about Bhirbhum to enrich my general knowledge, what will be your answer? Bhirbhum district is enriched in firstly, if I told about the minerals, then there is Deutsche Pachami block, Koila coal block. There is a possibility of should be there, and this should be the largest coal block of the Asia. Good. And other, if I go to other areas such as sand mining and stone mining, there are so many scopes of economical progress. So, these minerals are mainly export-oriented thing, or it's consumed in our India also. Consumption and export both are happens. Both happens. Any industry? Industry, only the heavy industry is Bhopeshwar thermal project. Okay. Other than no such as maybe And then name the river. the river is Moiraksi River, Mojoi River. This river, two river are big. Others Any dam? dam Tilpada Barrage, which is on Moiraksi River near Siuri, headquarters of river. Okay. Saddam, so you have completed your BTech in electrical engineering. Do you have any experience? Means, have you gotten any posting placement from college? No, From where you have done? From which Jalpaiguri government. Jalpaiguri government institute. So after completing your BTech, you have started giving government examination, right? Okay. Why? What is your first choice of service? First choice is state tax officer State tax officer. Why? because the tax collection is very important area. So I and this job profile is very. I think this job profile is suitable for me. Why? Why? There are so many diversity are there, and tax collection and the tax collection is very important for our economy also. And if someone frauds, then there are scopes to Collect rate their tax from them. Okay, but how it will be suitable for you? What is the reason? the reason is What qualities you have that will give this job that you think this is a very important and it suits me? Why? What qualities you have? I am good at calculation. So there is a scope in But then you can be a good mathematician also, right? serious scope is an advantage for me. Okay.
Sir, Tell me Ampere's rule. Amperes. If one is swims around conductor, then and if the flow of the current is in the same direction of his swimming direction, then his Left hand or right? left hand. Left hand. Then his left hand indicates the You have studied electrical engineering and you take so many time to remember the general rule. I have not asked you any technical jargon or nothing else. You have studied more than that. Anyway, electrical engineering. Don't you think it's a wastage no sir. for becoming a public officer, executive officer from such a post, such a big background? Because you have studied, you have taken your education from a government institute. So government must incur some expenditure to become you an engineer. So don't you think it's a kind of wastage? No, sir, I think BTech is a graduation degree in And graduation degree is a precondition to appear in WBCS. I don't want to go in that segment. I want to mean that government has made some expenditure to become you engineer. You have become an engineer, then you took the engineering subject, you pursued the same, government has made expenditure, then you want to, you wish to enter in a public sector. So it's a kind of wastage. no sir. This WBCS is best job. I think this is the best job which I can get from graduation degree, who told you this is the best job? because the job profile and the What are the parameters in a job that determine a service as better, best? What are the parameters? Because you are referring WBCS as the best service, then you must have some reference frame with which you can infer that WBCS is the best. So what are the parameters a service must have to become a service or designate a service as the best one? I think this service has the authority to administrate some areas, and in other many job service this opportunity is not there. And also there are many scopes. So you should, if you concentrate on authority, then you should join police service. একটা ছেলের মা যদি, বাচ্চা ছেলে যদি না খায়, ছেলেটার মা বলে খেয়ে নে, তা না তো পুলিশ আসবে, বলে খেয়ে নে, তা না তো স্টেট ট্যাক্স অফিসার আসবে, বলেছে কোনোদিন? So your service has no authority at all. Either has no authority at all or not, you are not conscious of that. Nor it has any nuisance value. আর বিডি হলে তো 6 মাস আপনার বাড়ি যেতে পারবে না, কি করে বেস্ট জব করেছো? তুমি বিডি জয়েন্ট বিডি হলে তো বাড়ি যেতেই পারবে না, ওখানেই পড়ে থাকতে হবে কোনো একটা সুন্দরবনের একটা প্রত্যন্ত গ্রামে। একটা জব প্রোফাইলের ক্ষেত্রে এটাই তো No, he opts for that. That is why he's opting for STO. If you want to stay only at home and means in your home. Anyway, what is your hobby? playing and watching cricket. Playing and watching. In which match, international match, Darkward-Lewis method was applied for the first time? No, sir. It did not happen. মুরলীধর কত ওভার বল করেছে ওর টেস্ট জীবন? জানা নেই, তবে 800 টেস্ট উইকেট পেয়েছে। আমি তো উইকেট জানতে চাই, আমি জানতে চেয়েছি। হ্যাঁ, আপনি বোস্টফুলি ক্লেম করছেন প্লেইং অ্যান্ড ওয়াচিং ক্রিকেট। সো এই রিসেন্টলি একজন ক্রিকেটার 49 এজে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন, উনি কে? আমি তো পেপার পড়ি, আমি তো ক্রিকেট পার্সু করি।
একটু hints কি হিন্টস দেবো? কোন দেশের হি ওয়াজ আ ক্রিকেটার। কোন দেশের এবারে সেই দেশের যে দেশ সেমিফাইনাল খেলেছে, এবার বলুন। বেশি হিন্ট হয়ে গেছে তাই না? এটা আপনার মনে হয় হ্যাঁ, এইটা সেই দেশ যে দেশের একসময় একজন যে ক্যাপ্টেন ছিল, তার অটোবায়োগ্রাফির নাম ব্যালেন্স অফ পাওয়ার। আপনি কি ভাবলেন আমি দেশের নাম এইভাবে বলবো? নিউজিল্যান্ড। বলুন, ক্রিকেটারের নাম বলুন, সবই বলে দিলাম। আপনি ক্রিকেটও পার্সু করেন না। হোয়াট আই ওয়ান্ট টু মিন, আপনি কিছু কিন্তু স্পন্টেনিয়াসলি করেন এনিওয়ে। স্যার তো আপনি যে এই রিলে কতদিন আছেন? স্যার 1.5 মাস হয়েছে সবাই। হ্যাঁ, 1.5 মাস। নর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়ের হেডকোয়ার্টার কোথায়? এলাহাবাদ ইলাহাবাদ। আর হাজিপুরে কি আছে তাহলে? ইস্ট সেন্ট্রাল। তা আপনার এই যে রেলওয়েতে যে করলেন, রেলের প্রথম মহিলা লোকো পাইলটের নাম জানেন? ঠিক আছে। আপনি তো ক্রিকেট নিয়ে বললেন, আমি একটাই প্রশ্ন করবো। আপনি তো ক্রিকেট দেখেন বললেন, তো ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড কাপ হারার একটা কারণ যেটা আপনার মনে হয় সব থেকে বড় কারণ, একটাই না? আপনার মনে হয় যেটা? আমার মনে হয় ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং, এই এটা একটা কারণ না, তিনটে কারণ হয়ে গেল। তিনটে বিভাগে অস্ট্রেলিয়া বেটার খেলেছে। ডোন্ট বি ডিপ্লোম্যাট, হ্যাঁ, একটা আনসার দিন। আমি ধরুন আপনি নলেজ জানালে থেকে ফ্যান হিসাবে বলুন একটা অ্যানসার। ফ্যান হিসাবে আমি বলবো মানে পিচ অনুযায়ী, পিচের প্লেইং 11 ঠিক ছিল না? না প্লেইং ঠিক ছিল। পিচ অনুযায়ী মানে পিচ বলতে ওটা রেডস ব্ল্যাক সয়েলে খেলা হয়েছিল। তো ব্ল্যাক সয়েল ক্ষেত্রে প্রথমের দিকে একটু বল ব্যাটে মানে আসে আর কি, মানে যেমন টসে হারাটা মেন বলতে ফ্যাক্টর হয়ে গেছে। টসে হারাটা ফ্যাক্টর হয়নি, টসে জিতে গিয়ে অস্ট্রেলিয়া। তবে একটা কারণ বলুন, মানে একদম ছোট করে একটা বলুন, যে কোনো একটা। ধরুন পিচ তো তার নাকি অস্ট্রেলিয়ার আর্মি সার্কেল খেলে না বলে, অ্যাড দেয় না বলে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে? আমার তো এরম মনে হয়। আর আপনি বলছেন যে পিচটা ভুল ছিল, কিন্তু সেটা দুজনের ক্ষেত্রে তো না, মানে অন্য সয়েলে ছিল, এটা দুজনের ক্ষেত্রে তো সেম ছিল। প্রথমের দিকে একটা সময় ওটা খেলতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল, বল খুব স্লো আসছিল। তার মানে টসে হারাটা মেন ফ্যাক্টর বলছেন। ঠিক আছে। আপনার বাড়ি তো বীরভূমে, তো আমি যদি আপনাকে বলি আপনার বাড়ির সব থেকে নিয়ারেস্ট টুরিস্ট ডেস্টিনেশন হচ্ছে তারাপীঠ। আমি মন্দির বাদ দিয়ে বলছি, এমনি তারাপীঠের মেন সমস্যা আপনার কি মনে হয় তারাপীঠ রিজিয়নে? তারাপীঠ রিজিয়নের মোস্ট হ্যাঁ হ্যাঁ, যেমন ওখানে তো আমি নর্মালি গিয়ে দেখেছি মানে লোকের থেকে হোটেল বেশি। আপনার কি মনে হয় আপনার এলাকায় মেন সমস্যা কি? এমনি মেন সমস্যা যে আমাদের ওখানে পানীয় জলে ফ্লোরাইডের পরিমাণ খুব বেশি। ঠিক আছে, এটা একটা আমাদের খুব বড় সমস্যা। আর ওখানে যে হোটেলের সংখ্যা বেশি, এটা তো সমস্যা নয়, এটা আমাদের পক্ষে ভালো, তবে পক্ষে ভালো, আমাদের এলাকার লোকেদের কাছেও ভালো এটা। আর ফ্লোরাইড বাদ দিয়ে আর ওখানে একটু সমস্যা সমস্যা। ওকে ঠিক আছে। তো আপনি রেলের চাকরি ছেড়ে আসতে চাইছেন কেন? রেলের চাকরি তো ভালো চাকরি, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরি করছেন, মানে আসানসোল পোস্টিং, মানে বাড়ির কাছাকাছি পোস্টিংও পেয়েছেন, তো রেলের চাকরি ছাড়তে চাইছেন কেন? স্যার রেলের চাকরি ওটা নিঃসন্দেহে ভালো চাকরি, কিন্তু ডব্লিউবিসিএস আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের সেরা চাকরি। হ্যাঁ অবশ্যই, কিন্তু ধরুন আমি যদি ফাইন্যান্সিয়াল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যাই, আপনার দুটো চাকরির বেতন তো নিয়ার অ্যাবাউট সেমই হবে, তাই না? হ্যাঁ, এই মুহূর্তে ডব্লিউবিসিএস এর বেতনটা একটু বেশি। বেশি? হ্যাঁ, আমি যেখানে আছি সেখানে। ওকে বেশ। আপনি আজ কিসে এসেছেন? রামপুরহাট থেকে? রামপুরহাট থেকে, আমি কলকাতাতে থাকি। কলকাতায় থাকেন আপনি? কোথায় থাকেন? আমি থাকি এয়ারপোর্টের পাশে। এয়ারপোর্টের পাশে। আপনার পোস্টিং আসানসোলে বললেন? হ্যাঁ, তাহলে আমার এখন ট্রেনিং চলছে, অনলাইনে ট্রেনিং হয়। ও অনলাইন ট্রেনিং? এখন যেতে হয় না। ও এখন যেতে হয় না, বেশ। আপনি যদি রামপুরহাট থেকে ট্রেনে করে কলকাতা আসেন, কোন কোন ডিস্ট্রিক্ট ক্রস করবেন একটু বলুন তো? মানে বীরভূম থেকে ছেড়ে তারপরে পূর্ব বর্ধমান, পর হুগলির পর কলকাতা, পুরী পরে হাওড়া, তারপর কলকাতা। আপনি এটা কোন দিক দিয়ে আসছেন বলুন, কোন ট্রেনে আসছেন বলুন এটা? আমি যে কোনো ট্রেনেই একটা নাম বলুন ট্রেনে যেটা বললেন। যেমন হচ্ছে মাতারা এক্সপ্রেস। মাতারা এক্সপ্রেস? মাতারা এক্সপ্রেস নর্থ 24 করা যায় না? যায় না? ব্যারাকপুর, নৈহাটি? এটাই চাই তাহলে মানে জেনারেলি হাওড়া আছে। না, আমি ট্রেনের নাম জিজ্ঞেস করবো আপনার। আচ্ছা, শতাব্দী এক্সপ্রেসের নাম শতাব্দী কেন?
শতাব্দী মানে হচ্ছে যে সেঞ্চুরি, সেই হিসাবে ওই আহ, রেলের প্রথম ট্রেনের 100 বছর পূর্তি এই উপলক্ষে। প্রথম ট্রেনের 100 বছর পূর্তি? প্রথম ট্রেন কবে হয়েছিল? শতাব্দী কত সালে চালু করা হয়? শতাব্দী চালু করা হয় জানা নাই। ডিপিএসপি শুনেছেন? ডিপিএসপি কি জাস্টিফাইবেল? না, নন জাস্ট। কেন? কারণটা হচ্ছে এটা তো কোনো ফান্ডামেন্টাল মানে রাইটস না, আর মানে এটা ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য না, এটা একটা স্টেটের জন্য। তো ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে যেমন ফান্ডামেন্টাল রাইটস থাকে ওটা অনেক সময় ভায়োলেট হয়, এবং সেক্ষেত্রে আমাকে তাহলে সুপ্রিম কোর্টকে ইন্টারফেয়ার বা হাইকোর্টকে ইন্টারফেয়ার করতে হয়। কিন্তু যেটা ডিপিএসপি ক্ষেত্রে ডিপিএসপির ক্ষেত্রে সেটাকে স্টেটের নির্দেশ। লেম ডাক সেশন কি? সামনে ভোট আসছে, শুনেছেন নিশ্চয়ই লেম ডাক সেশন, আপনি শুনেছেন? এটা শুনেছি, মনে পড়ছে না। মানে এবারে রিলেভেন্ট হবে জিনিসটা। বেশ, চ্যাট জিপিটি কি? ChatGPT একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স টুল, যেখান থেকে আমরা ওটার মাধ্যমে সার্চ করা বা কোনো কিছু টাস্ক দিলে সেই টাস্কটা পেয়ে যাই, এবং সবকিছুই মানে আমরা খুব সহজেই করতে পারি। মানে এটা আপনি ধরুন, আপনার যদি আমি চ্যাট জিপিটি ইউজ করতে বলি আপনার সার্ভিসে, আপনি এসটিও হবেন বলছেন, কি ইউজ করতে পারবেন? একটা জাস্ট এক্সাম্পল। একটা এক্সাম্পল, হয়তো আমি ChatGPT কে তাহলে কাজে লাগিয়ে একটা কোনো পার্টিকুলার একটা টেবিল তৈরি করতে বলবো, বা কোনো একটা এক্সেল ফাইল তৈরি করতে বলবো। বেশ, আপনার বাড়ির কাছাকাছি এসটিও অফিস, মানে আপনি যদি পোস্টেড হন, আপনার বাড়ির কাছাকাছি অফিস কোথায় আছে স্টেট ট্যাক্স অফিসারের পোস্টিং এর জন্য? জেনারেলি স্যার যেটা জেনারেলি না, আমি আপনার বাড়ির কাছে বলছি, একটাই হবে নিশ্চয়ই। ও ওনার বাড়ি কোথায়? রামপুর? না, তারাপীঠে তো এই যে মায়াগ্রাম, সিউড়ি হবে, সিউড়িতে হবে। ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার, সিউড়িতে তো আছেই। রিজিওনাল হেড। হ্যাঁ, সিউড়িতে তো আছে অফিস। ওটা তো উঠে গেল, মোহন চেকপোস্ট উঠে গেল। না, ওর বাড়ির কাছে আছে মনসুয়া মোড়ে একটা আছে, রামপুরহাট রেঞ্জ রামপুরহাট রেঞ্জ। মনসুয়া মোড়ে আছে। এই যে আপনি এসটিও বললেন না, এই প্রশ্নগুলো আসতে পারে যদি এসটিও বলে। বেশ, হাইকোর্টের জাজের কোয়ালিফিকেশন বলুন। হাইকোর্টের জাজ, হুম, তাহলে অ্যাডভোকেট হিসাবে 10 বছরের সার্ভিস। গুড। আর ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে 5 বছরের সার্ভিস। এমিনেন্ট জুরিস্ট হতে পারে। জানা নেই। এজ কত হাইকোর্টে জাজ হতে গেলে? কত বছর লাগে বয়স? মিনিমাম জানা নেই, ম্যাক্সিমাম সার্ভিস 62 বছর অবধি করতে পারেন, ম্যাক্সিমাম 6 বছরের জন্য। আর অন্য দেশের সিটিজেন কি হাইকোর্টে জাজ হতে পারে? না, আপনি বলবেন না? ফতিমা বিবি কে? হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের প্রথম মহিলা জাজ। সেটাই। উনি কেন রিসেন্ট নিউজে? উনি রিসেন্ট মারা গিয়েছেন। গুড। বেশ, লাস্ট প্রশ্ন, ফরেক্স রিজার্ভ বলতে কি বোঝো তুমি? ফরেক্স রিজার্ভ আমরা বলি না, ইন্ডিয়ার ফরেক্স রিজার্ভ এত হলো। ফরেক্স রিজার্ভের মধ্যে কোন কোন কম্পোনেন্ট আছে বুঝলেন? গোল্ড বুলিয়ন, ঠিক আছে, ওকে। সাদ্দাম, সেটা হচ্ছে আপনার কনফিডেন্স কিন্তু আমি যা দেখেছিলাম তার থেকে বাড়িনি। বলেছিলাম যে সার্ভিস আছেন সেই সার্ভিস রিভিউ করলেন না। এবারে এই অথরিটি নিয়ে দেখলেন, এই যে আমি বলছি যে ছেলেকে না খেলে বলছে যে খেয়ে নে, তা না তো পুলিশ আসবে, তা না তো কেউ বল না এসটিও আসবে, এগুলো সব কিন্তু ক্রসিং কোয়েশ্চেন, ক্রসিং ইনস্ট্যান্সেস, যেখান থেকে কিন্তু আপনি কনফিডেন্সকে আপনাকে করছে, চান ধরাচ্ছে, আপনার কনফিডেন্সের চিপ ধরাচ্ছে ইন্টারভিউ। তো সুতরাং ডোন্ট ইনভাইট সো মেনি ক্রস কোয়েশ্চেন্স। অথরিটি এইসবে নয়, যেখানে আপনি বড় জব বলতে পারেন এটা প্রেস্টিজিয়াস জব, এটা বেস্ট জব যেই বলতেন তাহলে তখন তো এমন একটা টাউন হয়ে যাচ্ছে না, যেটা জন্য প্রচুর প্রশ্ন চলে আসছে। ওখানে করছি তো, আমি করলাম না, সেখান থেকেই তো প্রশ্নের পিঠে চড়েই তো গেলাম। আমি কিন্তু নিজে কিছুই ভাবিনি, আপনি আমাকে ভাবিয়ে তুলছেন সমস্ত। Just tell you that tax collection is important. একদম বলতে পারেন যে আমি মনে করি যে ট্যাক্স কালেকশন খরচার থেকে বেশি
চ্যালেঞ্জিং। তাহলে আর ওই জায়গাটা ব্লক করে দিলেন কেন, ভিডিও কে জয়েন্ট ভিডিও কে 1 নাম্বার দিলেন না, এগুলো হতে পারে। কিন্তু যে মুহূর্তে বেস বলছেন, অথরিটি বলছেন, গ্ল্যামারাস বলছেন, এগুলো কিন্তু সব মানে হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আর আপনার কল্যাণ বলে দিন, আমি বলছি। তাড়াতাড়ি বলে দিন। আপনার জিকেটা একটু ব্রাশ আপ করতে, ঠিক আছে? আপনি জানেন সব এই কিন্তু একটু জাস্ট মিস করে আছেন, মানে ধরুন কি হয়েছে পড়ার 18 দিন আগে কিন্তু রিভাইজ করা নেই। এটা একটা হলো ডিস্ট্রিক্ট হবে আর একটু পড়বে, ঠিক আছে? ডিস্ট্রিক্টের জায়গাটা আপনি পড়েছেন কিন্তু আপনি মানে জাস্ট দেখে এসেছেন, ওটা কিন্তু ফুল প্রিপেয়ার নন আপনি ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে। কারণ আমি ডিস্ট্রিক্টে আপনাকে আরো প্রশ্ন বলতে পারতাম, ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে আপনাকে আরো অনেক বেশি আছে, মানে ডিস্ট্রিক্টটা কিন্তু একটা মেইন জায়গা। আর এই প্রশ্ন ডিফারেন্টটা না আর ভালোভাবে করতে হবে। আপনি চাকরি ছেড়ে আসছেন, ঠিক আছে? সেটা আজকে বেশি টাইম দিলাম না এটার জন্য, কিন্তু এই প্রশ্নের অ্যান্সারটা তৈরি করতে তোমার কিছু জিজ্ঞেস করতে হলে বলো। বুঝলাম, মানে ওই যে রেলের চাকরি ছেড়ে আসছে এটা একটা কোশ্চেন, আর একটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছি, তো ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে মানে পড়ার পরে যেটা আসছে স্যার যে প্রশ্নটা করলেন যে এটা কি ওয়েস্ট হচ্ছে কি সরকারে, এই দুটো কোশ্চেন কি আনসার? স্যার ওই ওয়েস্ট হচ্ছে কিনা সরকারের টাকা? হ্যাঁ, আমি বলছি না যে আপনি ইয়ে করছেন, তো তখন এইটাই বলবেন যে যদি একটু তাত্ত্বিক আনসার দিতে, আমি দু রকমের আনসারই বলছি। যে রবীন্দ্রনাথ বলে গিয়েছিল যে জীবনের কোনো ধনই ফেলা যায় না, কিছুই যায় না বৃথা। এবার আপনাকে যদি বলে যে আপনি, তখনই এই প্রশ্নটা আসবে যে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্বপ্নে আপনি কিভাবে অ্যাকোয়ার্ডে করবেন। যে স্যার ডাইরেক্টলি হয়তো আমাদের কোনো স্কিম এরকম নেই যেগুলো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনিক্যাল নলেজ কে করে, কিন্তু রিমোট ব্লকে যদি আমার পোস্টেড হয় এবং সেখানে পাওয়ার ওরিয়েন্টেশন যেখানে গিয়ে মানে প্রজেক্টকে ক্যাটার করে, সেখানে গিয়ে হয়তো আমি তাদের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকশন বলুন, সরকারের তরফ থেকে কোনো কিছু করা, বা কোনো যদি স্টেক হোল্ডার কমিটির মিটিং হয়, সেখানে আমি আমার অর্জিত জ্ঞান কে করবো। হোক না হোক, ভাববে যে ছেলেটাই ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে পাওয়ার ভেবেছে, পাওয়ারের সঙ্গে প্রজেক্ট আছে। এই যে আপনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কিন্তু ভাবিনি, আমি ওর সঙ্গে কথাই বলছিলাম, মানে সেখান থেকে আমি বলে দিলাম। এই যে তার মানে কি, আমার মনেতে একটা ফোকাস আছে, যে কোনো হোক ইন্টারভিউয়ারকে আমি করবো কি, আমি দিশা দেখাবো ইন আ পজিটিভ ম্যানার, সেইটাই বড় কথা। আর আপনাকে তো আরেকটা পয়েন্ট স্যারের সঙ্গে অ্যাড করবো, সেটা হচ্ছে কি আপনাকে তো ডাব্লিউবিসিএস করতে গেলে একটা গ্র্যাজুয়েট হতেই হবে কোনো না কোনো সাবজেক্টে। এই পয়েন্টটা আপনি সেকেন্ড পয়েন্ট হিসেবে থার্ড পয়েন্ট হিসেবে রাখবেন, যে আপনাকে তো কোনো একটা সাবজেক্ট নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন করতেই হতো, তো সেখানে আপনি এই সাবজেক্ট মানে আমি অ্যাকচুয়ালি বলতে চাইছিলাম যে গ্র্যাজুয়েশনের যোগ্যতায় যত সরকারি চাকরি আছে তার মধ্যে বেসিস। হ্যাঁ একদম একদম। এটা আপনি গুছিয়ে মানে ওটা আপনি বলেছেন কিন্তু গুছিয়ে বলতে পারেন, ব্যাপারটা ওটাই। স্যার আপনি একটা চাকরি পেয়েছেন, তো আপনার জায়গাটা একটু স্ট্রং আছেও, তো সেক্ষেত্রে অত মানে নার্ভাস হয়ে যাওয়ার কিছু নেই। একটু কনফিডেন্টলি আনসার গুলোকে না দেওয়ার চেষ্টা করুন, একটু ডিটেলসে দেওয়ার চেষ্টা করুন। আপনি হচ্ছে একটু মানে খুবই ডিফেন্সে খেলছেন, মানে এই ধরনের একটু এক্সপ্লেইন। মানে আপনি অ্যাজ সাচ এখানে অফিসার হিসেবে যাচ্ছেন, তো অফিসারের ইন্টিগ্রিটি বা একটা একদম। অথরিটি, যেটা অথরিটি তো মিসিং আছে, ঠিক আছে? আর কিছু না, একটু বলুন, আপনি জানেন সবই ঠিক আছে, একটু জোর করে হোল্ড নিয়ে বলুন। অ্যাজ আপনি একটা অফিসারের সঙ্গে কথা বলছেন এরকম যেন মনে হয়, ওই জিনিসটা মিসিং লাগছে। কিন্তু এমনি কিন্তু আপনার মধ্যে বাকি কিন্তু সেরকম বড় সমস্যা কিন্তু কিছু নেই বলা, হ্যাঁ হ্যাঁ, যে এটার জন্য আপনার হবে না এরকম কিছু আপনার নেই। সবই জানা আছে, হ্যাঁ জাস্ট ওটা একটু ভালো করে এক্সপ্রেস করা। একদম একদম, ম্যাডাম যেটা বলছেন, আর আপনার একটা ব্রাশ আপ করতে হবে। আপনি না প্র্যাকটিস কম করছেন, হয়তো চাকরি পেয়েছেন বলে একটু রিল্যাক্টেড হতেই পারে, সেটা কিছু ভুল না। ইন্টারভিউ কবে আছে? এই 12 ডিসেম্বর ফার্স্ট উইক। আচ্ছা, হাতে টাইম আছে, আপনি কোনোদিন হয়ে যাবে। হয়ে যাবে। ওকে, ওকে, অল দ্য বেস্ট। অল দ্য বেস্ট। নেক্সট ক্যান্ডিডেট। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। থ্যাংক ইউ।